कि पिछले कुछ दिनों तो ये प्रचार किया जा रहा सी सरबजीत सिंह धुंदे उत्ते यानी कि मेरे उत्ते जिहड़े हाई कोर्ट दे विच 295A दे परचे करवाए ने, उस परचियां दे पिछे असलीयत की है, सच की है, झूठ की है, इस सारी गल तो जागरूक करने वास्ते साडे नाल हाई कोर्ट के एडवोकेट वीर नवराज सिंह जी इस प्रोग्राम में साडे नाल शामिल होणगे। जिथे असी गुरबाणी का पक्ष संगतां दे नाल साझा करांगे, उत्थे कानूनी तौर पर जो 295A दे परचे बारे संगतां नूं वो जाणू कराउणगे भी किन्ना किन्ना गल्लां करके ये 295A दा परचा जिहड़ा है वो लग सकता है, क्योंकि किते ना किते प्रचारकों का मनोबल डिगण वास्ते इदां दीयां कोझियां हरकतां कीतियां जा रहीआं ने। जिन्ने भी स्रोते देश विदेश विच तुसीं अज दा प्रोग्राम सुन रहे हो, मेरे वल्लों सारे स्रोतियां नूं सब तो पहलां फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जदों भावनावां की गल आउंदी है कि वेखो साडियां भावनावां भड़कियां ने, जदों असीं भावनावां की गल करते हैं तो जिहड़ा भी बंदा जिस धिर नाल जिस जगह ते उहदी आस्था बनी हुंदी है, जदों टुटदी है तो वह बड़ा तरलो मच्छी हुंदा है, बड़ा तड़फदा है। जे असीं भावनावां की गल करिए तो पंजाब दे विच बहुत जगह ऐसियां ने जिथे शराबां चढ़दियां ने, शराबां चढ़ाउण वालियां दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां ने। वो कहंदे वेखो जी साडी भावना असीं नशा चढ़ाउणा है। जिहड़े उन्हां नूं रोकण जांदे ने, इहदा अर्थ उन्हां दीयां भावनावां तोड़दे ने। सिख रहत मर्यादा विच लिखिया होया है कि गुरु ग्रंथ साहिब दे पीढ़े दीयां मुठियां भरनियां, मुट्ठी चापी करनी, जां पीढ़े थल्ले पानी रखना, जां गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच किसी मूर्ति की स्थापना करनी, किसी फोटो गाड़ी मत्था टेकना, ये मनमत है। हुण जदों प्रचारक ये गल करदा है, जिहड़े ये काम कर रहे हुंदे ने जां जिन्हां डेरियां 'च मनमत हो रही हुंदी है, उन्हां नूं बड़ी समस्या खड़ी हुंदी। जिहड़े उन्हां डेरियां नाल जुड़े हुंदे बंदे ने वो बड़ा पिट स्यापा पाउंदे ने, वेखो जी इदां करता साडियां भावनावां भड़कियां ने। ये भावनावां जे तुहाडियां भड़क सकदियां ने तो भावनावां गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनण वाले एक अकाल की पूजा करन वालियां दियां भी भड़क सकदियां ने। इस गल का ध्यान रखना, क्योंकि जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की विचारधारा की गल जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांत की गल जाती है, जिन्हां भी प्रचारकों ने गुरबाणी का ओट आसरा लैके गल की है, उन्होंने समस्यावां का सामना आया, ये कोई शक नहीं। पर जदों गुरबाणी की विचार कोल होवे, गुरबाणी का सिद्धांत कोल होवे, वो इहो जिहियां फोकियां धमकियां तो डरदे नहीं, क्योंकि किते ना किते ये वो लोग ने जिहड़े भावें देश विच बैठे ने भावें विदेशों विच बैठे ने, वो कदी विरोध करन आउंदे ने, कदी सोशल मीडिया ते गालां कढ़दे ने। जदों सारे हीले मुक जाण तो फिर इदां दीयां कुझियां हरकतां करदे ने, सिर्फ इक्को काम करके भी किते ना किते प्रचारकों का मनोबल डिग्गिया जाए, भी एक अद्धे प्रचारक नूं इदां तुसीं कानूनी तौर पर उहदे ते धारा ला दोगे तो बाकी पिछे आने वाले प्रचारकों का मनोबल डिग पवेगा। ऐसा कदी नहीं होएगा। ये गल असीं उन्हां लोकां नूं दसना चाहुंदे हां जिहड़े इन्हां पखंडियां नाल जुड़े हुए ने, जिहड़े इन्हां पखंडियां दे डेरियां ते जांदे ने। कोई भी हो सकता है। याद रखना, गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांत की गल करन वाला प्रचारक, सिद्धांत ते पहरा देने वाला प्रचारक, गुरबाणी की विचारधारा नूं लैके तुरन वाला प्रचारक इदां दियां फोकियां धमकियां तो डरन वाला नहीं। वो गुरु की गल करता है तो करता रहेगा। जदों असीं गुरबाणी नूं वेखदे हां, बहुत चीज़ां ने जिहड़ियां आपां भावनावां की गल करदे, जिवें मैं पहलां कह चुका भी सिख रहत मर्यादा भी तां इह भी लिखिआ है गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर वाकर, उत्थे शब्द लिखिआ वाकर, गुरु ग्रंथ साहिब के वाकर तुल, उत्थे वाकर नाल ब्रैकेट विच पाया तुल। किसी पुस्तक नूं स्थापन नहीं करना, किसी होर ग्रंथ का प्रकाश नहीं करना। तो जिहड़े डेरियां विच एक नहीं कई कई स्वरूप रख के एक कोतरियां ते संपट लाए जा रहे हैं कि वो फिर उन्हां दीयां भावनावां भड़कदियां नहीं। जिहड़े मूँह बन बन के पाठ किए जा रहे हैं, एक एक नहीं कई कई संपट पाठ ते एक कोतरियां कीतियां जा रही ने। फिर संपट पाठां दे नां ते सब तो वड्डी लुੱਟ हुंदी है। गुरबाणी सिख ने खुद पढ़ के ते विचारनी सी। किते ना किते जदों असीं इस तरीके नाल वेखदे हां,
ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਹੋਣ, ਥੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈਂ ਤੈਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਬੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਖੀਏ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ? ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਕਹਤਾ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਾ ਸਿਉ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤਾ ਰੋਖੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਕੜ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਵਨ ਕਰ ਗਏ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਸਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਲਾ ਲੰਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਅਫਵਾਹ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆੜਾ 295 ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, 295 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਬੜੀ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 295 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ A ਤੋਂ Z, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੂਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਈ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਪਰਚੇ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਰਾਵਣਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ 10 ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਪਰਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੱਚ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ 10 ਪਰਚੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 10 ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਡੂਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਰਿਟਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 482 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, 18219, 18315, 18318, 18320। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ SSP DGP ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਅ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 4 ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਪਟੀਸ਼ਨ is disposed of with the direction to respondent number 2 look into the matter and decide the representation in accordance with law। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 295 ਦੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 5 ਰਿਟਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਸਿਰਫ 5 ਰਿਟਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ 5ਵੀਂ ਰਿਟ, 4 ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, 5ਵੀਂ ਰਿਟ ਜਦੋਂ 1778 ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਰਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ 18261। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪਾਰਟ ਬੋਲ ਦਵਾਂ। by way of this application, counsel for the petitioner seeks permission to complete Sarabjit Tunda as one of the respondent in the main petition। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ 19/8/2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 19/8/2020 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੂਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 13/7 ਨੂੰ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਲੌਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਤੀ। ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਵਿਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ 10 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਸਿਰਫ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਲ ਆ ਜੋ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ is the Sikh ਪ੍ਰਚਾਰਕ and he is also a teacher. The applicant respects the sentiment of the Sikh community and strictly follow the teaching of the Guru Granth Sahib Ji. No offence has been committed by the applicant as alleged in the FIR. ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ FIR ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ FIR ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 295 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 295 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 295 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਐਂਡ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟ intended to outrage religious feeling of any class by insulting its religion or religious beliefs। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਬਲੀਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ 295 ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ 295 ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਮਲੇਸ਼ੀਅਸ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਲੀਫ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 295 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਲੌਜੀਕਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ, ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਿਕਰ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵਰਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ 295। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 295 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, 295 ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 295 ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ 295 ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਆ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਆ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਆ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਤੇ 295 ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 295 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ FIR ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਲੇ ਸਿਰਫ FIR ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਬਣਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਵਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਭ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਆ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, 295 ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 499 ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 500 IPC ਹੈ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 67 ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਆ, ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰ, ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ। 51 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਉਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ
ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੇਜ 13 ਤੇ ਪੇਜ 20 ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ FIR ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ FIR ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ 10 ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਇਹੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਜਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਡੰਡੀ ਡੋਰਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ 2-4 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਟ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ, ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਤੋ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੱਚੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਬਲ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਹਟੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ, ਗਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 30-31 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮਾਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ 10-12 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਬਰਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਮਾਜਰੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਲਾਗੋਂ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ 10-12 ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਲੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਨੇ ਆ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਾਹਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ 2-4 ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣੇ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ, ਢਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੌੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਹੀ ਆਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 5-4 ਗੱਡੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੜੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੰਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਹੰਸਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਏਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਪੂਛ ਠਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਉਥੋਂ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ। ਦੌੜ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਕੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਭੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ 8-10 ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਗਰੂ ਵਾਗਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਗਰੂ ਵਾਗਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਚੰਬੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਗਰੂ ਵਾਗਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਘਸੁੰਨ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੰਸਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਚਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਖਾਣ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਰਾਣੇ ਸੌਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਸੌਂ ਤੇ ਲੱਕ ਵਿਚਕਾਏ ਹੋਣਾ। ਲੱਕ ਵਿਚਕਾਏ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਿਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਚੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਭੜਕੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਨ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਖਾ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਾਲਾ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰੀਰਕ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ 2-4 ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤੇ ਛਡਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਮੁੜ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ ਵੀ ਬਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਣ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਮਨਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਪਰਚਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਆ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਲਮ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ 5-7 ਲਗਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, 5-7 ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਾਸੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਨਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰੀਆਣਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮਖੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਮਰੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 100-150 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਭੁੱਲਦੀ ਤਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋਂ ਇੱਦਾਂ ਘੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਲੌਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰਨਾ ਵਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਵੀ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੈਲਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੀਓਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਢਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਰਾਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਇਆ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਵੈਮਾਨ ਅਣਖ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਸਿਖਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡਾਂਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਕਦੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮਨੋਬਲ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਆਏ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਆਏ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਵਾ। 2011 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਧਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਝਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਗੋਂ ਤਗੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੇ ਚਾਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਓ ਭਾਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਜੀ? ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਸਿੱਖ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਡੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੋਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਡੋਲਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਟਕੂਏ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 295 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ 6651 ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ ਪਿੱਛੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਪੰਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓਗੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਾ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਏਦਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਏ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਬਾਏ ਥੋੜੀ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਢਾਉਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਲੂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਮਨੋਬਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਵੀ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਘੱਲ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕੋਈ। ਕੰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਬੋਲਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਬੋਲਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਗਾੜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਕੰਧ ਡੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਸਰ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਫੌਜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਸਰ। ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਾਇਲ ਹੈ ਸਰ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਊਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰ, 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 8:30 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਗੱਲਾਂ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਜਿਹੜੀ 95A ਆ ਧਾਰਾ ਪਈ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ, ਲੇकर ठेंगा तगड़ी तोड़ी लांगत लांगत जाती थी। ਹਾਂਜੀ, पांडे तुमरा रामचंद सोपी आवत देखा था, रावण सेती सरवर हुई घर की जोए गुआई थी। ਹਾਂਜੀ, पांडे तुमरा महादेव धौले वल्द चढ़िया आवत देखा था, ਮੋਦੀ ਕੇ ਕਰਖਾਨਾ ਪਾਕਾ ਵਾਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਸੁਰਸੂ ਖਾਣਾ ਦੂਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਭ ਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਕੋਹਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਸਭ ਕੇ ਹੋਏ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ, ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਤੋ ਆਨ ਵਾਟ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਰੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਵੇਖੋ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਆ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਰਦੂਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠਿਆ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਾਹਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਪਲੂਸ ਵਾ, ਇਹ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਫਿੰਡਰ ਗਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 20-25 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਬਦਵਾਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਜਵੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੇ ਨਵੇੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਟੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਖਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗੋ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਪੇਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਜਾਨੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਹੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰਿਓ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਠਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਠਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦ ਕਟਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਤੇ, ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ 24 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ ਜੀ। 24 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। 24 ਸਾਲ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 2014 ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ
ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੀਮ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਰੀਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਬਦਾ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹੋਇਆ ਮਗਰੋਂ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਬਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਢੁਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਂਗਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ 4 ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਾ ਤੁਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਪਾ ਫੇਕਦੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੁਰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕਮੀਨਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਧੜਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਧੜਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨਾ ਭਾਈ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਿਧੜਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਿਧੜਕ ਯੋਧੇ, ਸਿਰਲੱਥ ਸੂਰਮੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਡਰਾਕਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਚੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਥੜਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਬਰੰਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਪਈ ਉਹ ਖੁਆੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਥਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, 9398 ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ।
ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਾਗਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗਿਆ। ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫਿੱਸਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਬਾਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ, ਛੱਤੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆ ਟੀਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ 1586 ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 295A ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦੋਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਰਾਉਣ ਆਏ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੰਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਆ। ਵੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5-7 ਚੇਲੇ ਗੜਵਈ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ 5-6 ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਏ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਆ ਵੀ 2-3 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਜਾਗੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਰਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਵਿਸੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕ ਲੈਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਜ 3.5 ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਬੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾਖੀਆਂ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਤੋ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੇਂ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਲਾਂ ਸੋਂ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਬਾਸਨ ਮਾਂਜ ਝਰਾਵੇਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੜਵਈ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਸਨ ਮਾਂਜ ਝਰਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਧੋਏ ਜਲਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬਸੁਦਾ ਖੋਦ ਕਰੈਂ ਦੋਏ ਚੂਲੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਸ ਖਾਵੇਂ। ਸਬੂਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਓਏ ਪਾਪੀ ਸਦਾ ਫਿਰੇ ਅਪਰਾਧੀ। ਹੈਗੇ ਪਾਪੀ ਆ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖੋਂ ਅਪਰਸ ਕਹਾਵੇਂ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਫਿਰੇ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਡੁਆਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਕਿਹੜਾ, ਮਨ ਦਾ ਕੁਟੰਬ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿੱਤ ਹੀ ਲਾਗਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿੱਤ ਹੀ ਲਾਗਾ, ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਾਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਹੀ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਮੱਸਿਆ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।